So hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. In this video, we will discuss the next topic, that is problems based on budget. Okay, this is the important topic based on your syllabus, that is problems based on budget. Budget hang prepare ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐತಿ. Okay, so first question based on this: the following data are available for a manufacturing company related to a year. Okay, next first item, fixed expenses. Okay, fixed expenses rupees in lakhs, ಎಲ್ಲ ಇದು ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೈತಿ, rupees in lakhs. All are rupees in lakhs. So first item, fixed expense. Okay, these are the fixed expenses, all are fixed expenses, all not just fixed expenses. Here wages and salaries rupees 9.5 lakhs. Next fixed expense, rent, rates and taxes rupees 6.6 lakhs. Next depreciation rupees 7.4 lakhs. Next administrative expenses rupees 6.5 lakhs. Okay, these are the fixed expenses. This is the fixed expenses. Next is a semi variable expenses. Okay, semi variable expenses bracket at 50 percentage of capacity. Here maintenance and repair rupees 3.5 lakhs, indirect labor rupees 7.9 lakhs, sales department salary rupees 3.8 lakhs. Next administrative expenses rupees 2.8 lakhs. Okay, next heading is variable expenses at 50 percentage of capacity. ಇದರೊಳಗ material rupees 21.7 lakhs, labor rupees 20.4 lakhs, other expenses rupees 7.9 lakhs. Okay, so paragraph is: assume that fixed expenses remain constant at all levels of productions. Okay, fixed expense remain constant. Constant ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 45% and 65% ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ, 45% ಮತ್ತು 65% ಒಳಗೆ ಏನಂತ, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಗಯಾ. ದೆನ್ increasing by 10%. 10% you have to increase. When? Between 65% and 80%. 65% ಮತ್ತು 80% ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 10%. ಆ್ಯಂಡ್ by 20% between 80% and 100% capacity. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು, 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ದು 80 to 100% ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನೀವು 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, got it. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sales at various levels of capacity utilization are expected as under sales levels. Okay, these are the sales level. So 50% capacity sales level ಎಷ್ಟು? 100 lakhs. 60% capacity sales 120 lakhs. 75% capacity sales 150 lakhs. 90% capacity sales 180 lakhs. 100% capacity sales 200 lakhs. Prepare flexible budget. ಯಾವ ಬಜೆಟ್? Flexible budget. This is the important. Prepare flexible budget for 50%. For a sales budget for 50%. Prepare flexible budget for 50%, 60% and 90% capacity, and ascertain the profit at each level. This is the question for 10 marks. Okay, got it. So answer, which budget? A flexible budget. So flexible budget rupees in lakhs. So column, first column particulars, second column 50%, 60%, 90% capacity.
50%, 60%, 90% capacity. Got it? This is the column based on this last sentence of the question. So first item is sales. First item is sales. Sales eliti first sales. Okay, sales for 50 percentage. Sales for 50 percentage. Sales for 50 percentage is rupees 100 lakhs. Sales for 50 percentage is rupees 100 lakhs. Got it? Next, sales for 60 percentage. 60 percentage sales is 120 lakhs. How much? 120 lakhs for 60 percentage. Next, sales for 90 percentage. Sales for 90 percentage is rupees 180 lakhs. Sales for 90 percentage is rupees 180 lakhs. Got it? This way you have to calculate. Okay. Now, next, less variable cost. It is actually variable cost ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, expenses. For which percentage? 50 percentage capacity. This is the 50 percentage capacity. 50 percentage capacity. How much amount? 21.7 lakhs, 20.4 lakhs, 7.9 lakhs. Copy paste as it is. 50 percentage column as it is, copy paste. 21.70, 20.40, 7.90. Got it? Next, 60%. Okay, 60% ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 60% ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸರಿಪ್ಪ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಈಗ 60% ಕಾಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ 21.70 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ. 21.70 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ? 21.70 21.70 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. 50 ಬೇಡ, ಅದು 0 ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ 0 ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ. ಓನ್ಲಿ 5. ಯಾಕಂದರೆ 5 ತಗೋರಿ ಅಷ್ಟ. 50, 60, 90, 110 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 110 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 5, 6, 9 5, 6, 9 ಅಷ್ಟು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? 21.70 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು ಬೈ 5 ಇಂಟು 20 ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲೇ? 21.70 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು 6 ಈಗ ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 26.04 ಬಂತ. ಅದ 26.04 ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ. 26.04 you have to take in this column. Got it? First 21.70 divided by 5 into 6 26.04. Next, 20.40 divided by 5 into 6. Okay, 20.40 divided by 5 into 6. Okay, solve ಮಾಡೋಣ. 20.40 divided by 5 into 6 ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 24.48 ಬಂತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.90 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು 6 9.48 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 7.90 divided by 5 into 6 you will get 9.48. okay, this is the way to solve this problem. Next, simple. Next problem as it is same. 20 this column 90% column you have to take the values now. So 21.70 divided by 5. Okay, just a minute. I will just try at once.
21.70 divided by 5 into 9. Oh, okay, it will be correct. 21.70 divided by 5 into 9 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ 39.06 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 21.70 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು ಯಾವ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ 9 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟು 9 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 39.06 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 20.40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು 9. ಓಕೆ, ಇಂಟು 9 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36.72. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. 20.40 divided by 5 into 9, 36.72 ಬಂತಲ್ಲ, 36.72. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.90 divided by 5 into 9 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14.22. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. 7.90 divided by 5 into 9 ಬಂತಲ್ಲ, 14.22 ಬಂತಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಇದು 21.70 ಪ್ಲಸ್ 20.40 ಪ್ಲಸ್ 7.90 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50.00. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 26.04 ಪ್ಲಸ್ 24.48 ಪ್ಲಸ್ 9.48 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60.00. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39.06 ಪ್ಲಸ್ 36.72 ದೆನ್ 14.22. you will get the value 90.00. got it? got my point? This is the heading of total A. this is the A. ओके, समझ में आया? ये है आपका A. नेक्स्ट सेमी आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट हेडिंग. ओके, दिस इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट हेडिंग. फर्स्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर, indirect labor, sales department salary, administrative expenses, all for 50% capacity. at 50% of capacity, 50% of capacity ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. 3.5 lakhs, 7.9 lakhs, 3.8 lakhs, 2.8 lakhs ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿಟ್ಟೋ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 50% ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು 50% ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಗಿತ್ತಲ್ಲೇ 2.9 2.8 ಡನ್. 3.5 ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, 3.5 ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು 3.5 ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಅದು ಹಂಗೇನು ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ, ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಸೇಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಸೆಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸೇಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 45%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ 65% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ. 45% ಟು 65% ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸೇಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 45% ಟು 65% ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಮಟ್ಟ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು 50% ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ. 60% ಐತಿ, 65 ಅಲ್ಲ, 60%. ನಿಮ್ದು 45% ಟು 65% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 60%, 65% ಒಳಗೈತಿದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಮ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 45% ಆ್ಯಂಡ್ 65% ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, 60% ಐತಿ, 65%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 60%, 65% ಬಿಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ ಇರಬೇಕು. 3.5 ಹೆಂಗೈತಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ ಇರಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. 65% ಮೀನ್ಸ್ 60%, ಬಿಲೋ 65%.
ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೋ ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೇನೈತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೈ 10% ಬಿಟ್ವೀನ್ 65% ಆ್ಯಂಡ್ 80%. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 80% ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 80% ಇಲ್ಲ, 80%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80%. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ 20% ಬಿಟ್ವೀನ್ 80% ಆ್ಯಂಡ್ 100%. 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ? 80% ಟು 100%. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80%, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100%. ಓಕೆ, ಸೊ 90% ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80%, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100%. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ? 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ರಿ. ಹಾಂ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೋರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.5 ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿಪ್ಪ, 3.5 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕದು? 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 20% ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, 3.5 ಇಂಟು 20%. 3.5 ಇಂಟು 20% ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 0.7 ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ 3.5. 3.5 ಇಂಟು 20% 0.7 ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ 3.5 ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 4.2 ಬಂತ. ಎಷ್ಟು? 4.2. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3.5 ಐತಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ. 3.5 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 20%. 20 ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 0.7 ಬಂತ. 3.5 ಪ್ಲಸ್ 0.7 4.2 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.9 ತಗೋರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ. 7.9 ಇಂಟು 20% 1.58 ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ 7.9 ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 9.48 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.8 ಇಂಟು 20% 0.76 ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ 3.8 4.56 ಬಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.36 ತಗೋರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ. 2.8 ಇಂಟು 20% 0.56 ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ 2.8 3.36 ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಇದು 3.5 ಪ್ಲಸ್ 7.9 ಪ್ಲಸ್ 3.8 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇದು 18.00 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.5 ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಮ್ 18.00 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 21.60 ಬಂತು. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಏನ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲೈತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಐತಿ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 9.5 lakhs, ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 6.6 lakhs, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 7.4 lakhs, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6.5 lakhs. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೇಮ ಇರಬೇಕಂತ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೈತಿ, 3 ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಸೇಮ ಇರಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 30.00 ಇದು ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ನೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂತ. ಮುಗಿತಾ? ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದು? 50% ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 60%, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ 90%. ಸೊ 50% is equal to 60% is equal to 90% is equal to. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೇಲ್ಸ್
less variable cost, less capital A, less capital B, less capital C, ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ, ಏನೇನ 100 ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೇ. ಓಕೆ 100 ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ 50, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ 18, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ 30. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? ಅದು 2 ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದು? 2 ಬಂತು. 2 rupees ಬಂತು. rupees 2 ಬಂತು. ಇಂಟು 1 lakh. ಇಂಟು 1 lakh ಯಾಕ್ರಿ ಇದು ಇಂಟು 1 lakh ಅಂದರೆ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 1 lakh ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ 1 lakh. ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 1 lakh. ಸೊ ಇಂಟು 1 lakh ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 lakh. ಇಟ್ ಈಸ್ 50% ಕಾಲಮ್. It is 50% column, 2 lakh. Okay, next 60% column. 60% column. Okay, 60% column. So 60% column, sales 120 minus 60 minus 18 minus 30. Okay, do the same. 180 minus 90 minus 21.60 minus 30. You will get a, sorry, here no, here 120 minus 60 minus 18 minus 30, you will get 12. Last rupees in lakhs into 1 lakh, you will get 12 lakh. Okay, last is 90%. Okay, I will just minimize this. Last is 90%. So 180 minus 90 minus 21.60 minus 30. Okay, do the same calculation here. 180 minus 90 minus 21.60 minus 30, you will get 38.4 into last 1 lakh, rupees in lakhs, into 1 lakh, you will get 38,40,000. So this is the overall solution of this problem. Okay, I hope you guys understood this problem. I will just minimize. Okay, this is the question. Okay, now this is the solution. I will just again minimize. So this is the solution part of this question. Okay, hope you guys understood this problem. Next I will take the second problem. So this is the second problem. Kavya Industries manufactures a standard product. The estimated cost per unit at 100% capacity, 12,000 units, is as follows. Okay, so first is raw materials rupees 12, direct labor rupees 10, direct expenses rupees 3, variable overhead rupees 4, semi variable overhead at 100% activity are rupees 60,000. Okay, and increase in steps of rupees 3,000 for each change in output of 1,000 units. Increase in steps of rupees 3,000 for each change in output of 1,000 units. Fixed overheads are estimated at 80,000. Fixed overhead how much? 80,000. Okay, the selling price per unit is rupees 50. Okay, selling price for 1 unit is 50 rupees. Okay, you are required to prepare a flexible budget. Okay, prepare a flexible budget at 75% and 90% capacity levels. Okay, flexible budget ready ಮಾಡಬೇಕಂತ. Okay, flexible budget ready ಮಾಡಬೇಕಂತ 75% ಮತ್ತು 90% capacity levels ಮೇಲೆ. Calculate profit or loss at both levels. Okay, both levels profit and loss calculate ಮಾಡಬೇಕು. Got it? So this is your question. Okay, solution ನೋಡೋಣ. Okay, so as we discuss the second question already discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು.
ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆನ್ಸರ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್. ಯಾವ ಬಜೆಟ್? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ರುಪೀಸ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ ಏನೈತಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲೈತಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ರಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. Second column 75% and 90% capacity as given in the question. Flexible budget at 75% and 90%. So first ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸಿಂಪಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 12,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 12,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದ ಟೋಟಲ್ 100% is 12,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, 12,000 into 75%, you will get 9,000. Next 12,000 into 12,000 into 75, 9,000. 12,000 into 90%, you will get 10,800 as per the capacity. ಈ ಥರ सॉल्व ಮಾಡಬೇಕು. समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे इसको सॉल्व करते. 75% अलग देन 90% वालों का अलग. Okay, got it? So the first item is sales, capital A. Sales capital A. So sales units is 9,000 sales units into 50. Why 50? Because the selling price is per unit is rupees 50. So selling price rupees 50. 9,000 into 50, you will get 4,50,000. Next units is 10,800. 10,800 into 50 because selling price is rupees 50. So you will get 5,40,000. Okay. Now next variable cost. Variable cost. ಎಲ್ಲೈತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. From this to this all are variable cost. Raw material 12, direct labor 10, direct expenses 3, variable overhead rupees 4. All are variable overhead. ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಬರಿಬೇಕೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಕಾಮನ್ 9,000 ಕಾಮನ್. 9,000 ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಮನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ 9,000 ತಗೋರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 9,000 ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 9,000 ಬಂದು. ಅದಕ್ಕೆ 75% 9,000. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 9,000. ರಾವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, 12, 10, 3, 4 ಅಂತ ತಗೋರಿ. 12, 10, 3, 4. 9,000 into 12, 1,08,000. 9,000 into 10, 90,000. 9,000 into 3, 27,000. 9,000 into 4, 36,000. You will get the total amount, that is 2,61,000. Okay, it is capital B. It is capital B. So the next is 10,800 common in all. 10,800 common into 12 into 10 into 3 into 4. ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಬರ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೇ 3,13,200 ಬಂತು ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆ ಆಸ್ ಗಿವನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ at 100% activity are rupees 60,000. Okay, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಸ್ ಗಿವನ್. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ 100% ಆಫ್ rupees 60,000 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 100% ಆಫ್ 60,000 ಅಂತ ತಗೋರಿ. 60,000 100% ಮಾಡ್ಬೇಕು, 60,000 ಬಂತದು. ಓಕೆ, ಇದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಜು ಬರೀಬೇಕು. ಸೇಮ್ 90% ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಸೇಮ್ 60,000 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಹಾಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಹಾಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. ಎಷ್ಟದು? 3 ರೂಪೀಸ್ ಮತ್ತು 3 ರೂಪೀಸ್. 3 ರೂಪೀಸ್ ಮತ್ತು 3 ರೂಪೀಸ್ ಐತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. 3 ರೂಪೀಸ್ ಮತ್ತು 3 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಪತ್ತಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 9,000 ಕಾಮನ್ ಐತಿ. 9,000 ಕಾಮನ್ ಐತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, 9,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ rupees 3. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ rupees 3. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ,
9000 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿರಿ 27000 ಆಯಿತಾ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ 3000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 3000 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಐತಿ, 3000 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 11,000 ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆ 11,000 ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, 11,000 ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ 11,000. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 11,000 ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಕಾಮನ್ ನಿಮ್ದು 9,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, 9,000 ಇಂಟು 3 ನಿಮ್ದು 27,000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ₹3,000. ಇದು 3,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 1000, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 1000 ಅಂತ ಐತಿ 1000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 1000 ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ 1000 ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 1000. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ 1000 ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 9,000 ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ 9,000 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಐತಿ. ನೀವು 9,000 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ 9,000 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 9,000 ಪ್ಲಸ್ ಅದು 1,000, 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000, 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಎಷ್ಟಾದ್ರಿಪ್ಪ 10,000, 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 10,000, 10,000 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಬೇಡ 10,000 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ 30,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು 9,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000, 9,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000, 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಅದು 1,000 ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲ 1,000 ಅಂತ. 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000 ಬರ್ತೈತಿ, 10,000 ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಲ್ಲ. 10,000 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿರಿ, 10,000 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ 30,000 ಬರ್ತೈತಿ, 30,000 ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಯಾಕ್ರಿದು 1,000 ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 1,000 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ 10,000 ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. 10,000 ಇಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ರೀಪ್ಪ ₹3 3 ರೂಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ 30,000 ಬರ್ತೈತಿ ರೀ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ರೀಪ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ₹3,000, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ₹3,000 ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ₹3,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ₹3,000 ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 33,000 ಎಷ್ಟು ರೀ 33,000 ಬರ್ತೈತಿ ತಡೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3,000 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ರೀ 33,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ 9,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಬಿಕಾಸ್ 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 10,000 ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿರಿ 30,000 ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಯಾಕ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 33,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 87,000, 60,000 plus 27,000, 87,000, 60,000 plus 33,000, 93,000. Okay, this is the C. Next is a fixed cost. Fixed cost ready-made ಐತಿ. Fixed overheads are estimated at 80,000. It is rupees 80,000. It is rupees 80,000 is fixed for fixed overhead. Okay. ಎರಡು ಕೇಸ ಸೇಮ ಬರಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇಮ್ 80,000 you will get a fixed cost is D is equal to 80,000 done. Okay, next have to do some 75% column one separate, 90% one row separate ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 75% separate,
ದೆನ್ 90% ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 4,50,000 ಮೈನಸ್ 2,61,000 ಮೈನಸ್ 87,000 ಮೈನಸ್ ತಡೀರಿಪ್ಪ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 80,000. ಓಕೆ, ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗೈತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ? 22,000 ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90% ರೋ. 90% ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 5,40,000 ಮೈನಸ್ 3,13,200 ಮೈನಸ್ 93,000. ಓಕೆ, 93,000 ಮೈನಸ್ 80,000. ಓಕೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿಲ್ಲ, ಐತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 53,800 ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್. Okay, so this is the half. Okay, this is question. Then this just again minimize, not this. Okay, okay, take the screenshot. This is your solution part. Okay, hope you guys understood this problem also. Next question number 3. Okay, this question is based on which cost? Okay, this is the different question. I'll take in a different class. So with this I will conclude this class. Hope we will meet in the next class also. Thank you all of you.